کلاشنکوف کی کہانی 1941 میں سوویت یونین کے ایک عسکری ہسپتال سے شروع ہوتی ہے۔ کلاشنکوف کا 1947 میں تیار ہونے والا پہلا ماڈل ممکنہ طور پر دنیا کا مہلک ترین ہتھیار ہے۔ اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ یوکرین اور روس کے حالیہ تنازع سمیت دنیا بھر کی جنگوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوا ہے۔ کلاشنکوف یقیناً دنیا کی سب سے زیادہ جانی پہچانی رائفل ہے۔ کیلے کی شکل جیسی میگزین والی یہ بندوق دنیا بھر کی پیشہ ورانہ افواج، ملیشیا، مجرم اور انقلابی استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ مختلف اندازے مختلف اعداد و شمار دیتے ہیں، لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ اس وقت یہ کم و بیش 10 کروڑ کی تعداد میں گردش کر رہی ہے اور لاتعداد لوگ اس کے سبب ہلاکت یا معذوری سے دوچار ہو چکے ہیں۔ کلاشنکوف کی ہسٹری اور اس کو یونیک بنانے والے عوامل پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ثقافتی اعتبار سے بھی اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ یہ ویڈیو گیمز، فلموں، میوزک ویڈیوز، حتیٰ کہ موزمبیق کے جھنڈے پر بھی نظر آتی ہے۔ بہت سے ممالک میں یہ قیمتی وراثت کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرقی افریقہ کے گلابانوں کی ثقافت میں یہ ہتھیار ویسے ہی نسل در نسل منتقل ہوتا ہے جیسے ماضی میں خاندانی تلواریں ہوا کرتی تھیں۔ لوگ مختلف تقریبات، شادیوں، حتیٰ کہ یہ بتانے کے لیے اس سے گولیاں برساتے ہیں کہ میں گاؤں میں واپس آ گیا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتامی دنوں میں تیار کیے گئے اس ہتھیار نے کیسے پوری دنیا میں اپنے اثرات چھوڑے اور کیا وجہ ہے کہ یہ آج بھی اتنے بڑے پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے۔ کلاشنکوف کی کہانی 1941 میں سوویت یونین کے ایک عسکری ہسپتال سے شروع ہوتی ہے۔ ٹینک ڈویژن کا ایک سپاہی میخائل کلاشنکوف زخمی ہونے کے بعد تندرستی کی جانب گامزن تھا۔ ہسپتال میں اس نے صحت یاب ہونے والے کئی دوسرے سپاہیوں کو اپنے ناقابل اعتماد رائفلوں کا ماتم کرتے سنا، جو اکثر جام ہو جاتی تھیں۔ دوسری جانب ان کے مد مقابل نازی پہلے ہی STM-44 استعمال کر رہے تھے، جو ایک ایسا ہتھیار تھا جس کے سبب وہ نسبتاً قریب کے اہداف پر درست طریقے سے کئی گولیاں فائر کر سکتے تھے۔ کلاشنکوف 1947 میں بننا شروع ہوئی اور بہت جلد سوویت فوج کا پسندیدہ ہتھیار بن گئی۔ روسی زبان بولنے والے ممالک میں کلاش کے نام سے مشہور اس بندوق کا لائسنس وارسا معاہدے میں شامل کئی دوسرے ممالک، جن میں روس اور دیگر کئی مشرقی یورپ اور وسط ایشیا کے ممالک جو سوویت اتحاد کا حصہ تھے، ان کو بھی جاری کیا گیا۔ اگرچہ گزشتہ کئی برسوں میں یہ ہتھیار متعدد تبدیلیوں سے گزرا اور اس کے کئی کمپوننٹس کو بہتر کیا گیا، لیکن بنیادی ڈیزائن وہی رہا جو میخائل کلاشنکوف نے متعارف کروایا تھا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کی ایجاد کو 75 برس سے زائد گزر چکے ہیں، مگر آج بھی کلاشنکوف مغربی برتری کے بیانیے کو خاک میں ملانے کی خوفناک صلاحیت رکھتی ہے۔ جو لوگ اسے استعمال کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ بندوق، اگر آپ تسلیم کریں تو ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتی ہے۔ کلاشنکوف یقیناً اپنی نوعیت کا اب تک کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے۔ دنیا بھر میں اس کی مقبولیت کا پہلا سبب یہ تھا کہ اس کو بنانا نسبتاً بہت آسان ہے اور اس بندوق کا تکنیکی مواد وارسا معاہدے پر دستخط کرنے والے کئی ممالک کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ نتیجتاً کئی ممالک کی افواج بہت کم وقت میں اسے تیار کر کے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے سپاہیوں کو ایک طاقتور ویپن سے مسلح کر سکتی تھی، مگر یہ سر جنگ کے عروج کے دنوں میں صحیح طور پر نمایاں ہوئی۔ سوویت یونین نے یہ بندوق اپنے اتحادی ممالک کی افواج سمیت دنیا بھر کے اپنے پراکسی لشکروں، باغی گروہوں اور مختلف جنگجو دستوں میں تقسیم کی۔ مغرب بھی اس وقت شرافت سے خاموش نہیں بیٹھا تھا اور اس نے امریکی ساختہ M16، بیلجیم ساختہ FNFAL اور جرمن ساختہ G3 سمیت اپنی اسالٹ رائفلز کئی گروہوں اور حکومتوں کو تقسیم کی، جن کی وہ پشت پناہی کر رہے تھے۔ ویتنام جنگ کلاشنکوف کے لیے فیصلہ کن موڑ تھا۔ مغربی دعووں کے مطابق کمیونسٹ گروہ کو چین اور روس کی جانب سے لاکھوں کلاشنکوفیں فراہم کی گئی تھیں۔ ویتنام کے جنگلوں میں یہ ہتھیار انتہائی مؤثر رہا۔ امریکی ساختہ M16 کے برعکس کلاشنکوف پانی کے اندر بھی کام کر سکتی تھی۔ اسے دیکھ بھال یا صفائی کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے اور دو بدو مقابلے کے لیے انتہائی مناسب اور شاذ و نادر ہی جام ہوتی ہے۔ دراصل ایسی کئی اطلاعات تھیں جن کے مطابق امریکی دستوں نے اپنی M16 کو
वियतनामी कम्युनिस्टों से छीनी गई क्लाशनकोव से तब्दील कर लिया, क्योंकि ये मैदान जंग में ज्यादा मुअस्सर राइफल थी। उस वक्त क्लाशनकोव तमाम एशिया, मशरिक वस्ता, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका में फैल रही थी। ये हथियार नौ आबादियात की मुखालफत और सर जंगों के तनाज़ात में वसी पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। मिसाल के तौर पर 1980 की दहाई की सोवियत अफगान जंग में मुजाहिदीन ने अपने सपोर्टर से कहा कि वो इन्हें चीनी साख्ता क्लाशनकोफें लेकर दें, जो बिलाखिर अमेरिका ने उसे प्रोवाइड की। बिलाशुबा मुतअद्दिद जंगों ने इस राइफल के फैलाव में किरदार अदा किया, लेकिन 1990 की दहाई की बल्कान जंगें खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। यूगोस्लाविया के टूटने से पहले उसकी मुल्की फौज ज़स्तावा M70 इस्तेमाल करती रही, जो क्लाशनकोव तर्ज का असलहा था, और इसे तमाम गिरोहों ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। लड़ाई खत्म होने के बाद बहुत से जंगजू अपनी बंदूकें घर ले गए और यूं असला की गैर कानूनी तिजारत शुरू हो गई। मुख्तलिफ गैंगस्टर्स और दहशतगर्द ब्लैक मार्केट से ये हथियार खरीदने लगे। क्लाशनकोव का दहशतगर्दी के साथ खासा मजबूत रिश्ता है। ये दहशतगर्दों का तरजीही हथियार इसलिए है कि हर जगह मौजूद है। आयरिश रिपब्लिक आर्मी से लेकर शाइनिंग पाथ, बोको हराम और तामिल टाइगर समेत कई मुसल्लह गिरोहों ने दुनिया भर में ये राइफल इस्तेमाल की। क्लाशनकोव आज भी दुनिया भर में पसंदीदा हथियार है, क्योंकि ये नाकाबिल यकीन हद तक काबिल एतमाद है। वक्त गुजरने के साथ साथ क्लाशनकोव को मजीद दुरुस्त निशाना लगाने, इनके ऑप्टिक्स को बेहतर बनाने और इन्हें संभालने में सहूलत पैदा करने के लिए अपडेट किया गया। लेकिन जो डिजाइन पहली मर्तबा तैयार हुआ था वो आज भी आउटडेटेड डिजाइन नहीं है। इस राइफल के बारे में कई ऐसी इतलात हैं कि ये महीनों पानी में डूबी रहने या रेत में दफन करने के बाद भी इसे जैसे ही उठाया गया ये इस्तेमाल के लिए फौरन तैयार थी। अपनी पायदारी के अलावा क्लाशनकोव इस्तेमाल में भी नाकाबिल यकीन हद तक आसान है। लोड के साथ इसका वजन 4 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा है। क्लाशनकोव को चंद सेकंड्स में जोड़कर इस्तेमाल किया जा सकता है। यकीनन ये अवामिल इन वजूहात में शामिल हैं कि अक्सर कम उम्र सिपाही इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। इस राइफल में ये खासियत भी है कि पीछे की तरफ इसका झटका बहुत कम महसूस होता है, इसलिए दो बदू मुकाबलों का ये लाजवाब हथियार है। 2017 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ब्लैक मार्केट में बिकने वाली एक क्लाशनकोव की कीमत मुख्तलिफ ममालिक में 600 से लेकर $2100 के लगभग है। द इंडिपेंडेंट की 2006 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तक कि कुछ ममालिक में इनकी तिजारत मवेशियों के एवज भी की जाती है। इसे गलाबान बहुत अहमियत देते हैं। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि क्लाशनकोव कितने अफराद की जान ले चुकी है या 20वीं सदी के दौरान इस हथियार ने वाकई क्या असरात मुरतब किए। लेकिन अगर इसे इजाद ना किया गया होता तो यकीनन इस तरह की कोई और चीज़ सामने आ जाती। लेकिन ये हकीकत भी अपनी जगह बरकरार है कि अगर नाजी हमला ना करते तो क्लाशनकोव भी ना बनती और सोवियत यूनियन के बगैर ये बंदूक भी इतनी ना फैलती। मेरी राय के मुताबिक क्लाशनकोव मखसूस वक्त, जगह और हालात की एक मुनफरिद पैदावार है और इस मजमूए में बाद के वाक़यात बिलखसूस वियतनाम, मशरिक वस्ता और अफ्रीका में नौ आबादियात मुखालिफ मज़ाहमत भी शामिल है। इस राइफल के दुरुस्त निशाना, एतमाद, इस्तेमाल में आसानी और बड़े पैमाने पर तैयार हो सकने की सलाहियत के अनोखे इम्तजाज के सबब इसने अपने हरीफों को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसने हुकूमतों का तख्ता उलटने और जंगों का रुख मोड़ने में भी अहम किरदार अदा किया। अपनी इजाद के हकूक अपने नाम ना करके कोई पैसा ना कमाने वाले मिखाइल क्लाशनकोव कई दहाइयों तक इस बंदूक पर फख्र करते रहे। 2007 में इस राइफल की 60वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब के दौरान उन्होंने फख्री अंदाज में कहा कि वियतनाम जंग के दौरान अमरीकी फौजी अपनी M16 फेंक दिया करते थे ताकि वो वियतनाम के मुर्दा सिपाहियों की क्लाशनकोव और गोलियों पर कब्जा जमा लें। दर हकीकत व्लादिमीर पुतिन ने इसी तकरीब में कहा कि क्लाशनकोव राइफल हमारे लोगों की तख्लीकी जहानत की अलामत है। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको AK-47 के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात का इजहार जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।